Dear students, let's start chapter 4 today. Sorry for the late upload of the offline video lecture. So today we will go through superposition that we discussed last week. What is superposition? Superposition is suppose we want to find a voltage or current through an element in a linear circuit. Suppose we have two sources. We have a voltage source in a circuit, and then we have a resistance, then we have a resistance, then we have a resistance, and then we have a current source like this. So in this circuit we have two sources. One is a voltage source, suppose 10 volt, and another one is a current source 5 amps. এবং we have to find the voltage here. We have to find the voltage V1. Suppose we have three resistance 10, 5, 3. So we can apply superposition in this form. So superposition is only applicable when we have two sources in this circuit. We have to find the voltage, suppose Vx. তো কিভাবে বের করব? So Vx equal to V1 plus V2. If we have two independent source, then we have to do this problem two times. Suppose V1 যখন আমি বের করব, I will turn off the current source, voltage source will be there, এবং আমি V1 বের করব। V2 যখন বের করব, I will turn off the voltage source and the current source will be there. আমরা V2 বের করব, এবং finally I will add V1 and V2 to get the final Vx. So how we turn off a voltage source? ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমি কি করতে চাই? আমি ভোল্টেজ সোর্সটাকে জিরো করতে চাই। So we know in a short circuit the voltage is zero. So we can turn off a voltage source by short circuiting. আমি যদি ভোল্টেজ সোর্সটাকে অফ করতে চাই, I will short this voltage source. তার মানে এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই, এখানে এবার 10 ভোল্ট নাই, এখানে এবার ভোল্টেজ হলো 0 ভোল্ট। এবং আমি এখান থেকে এই সার্কিট থেকে এবারে কি বের করব? V1. This is not Vx, this will be V1. So V1 এর সময় আমরা কি করছি? V1 এর সময় আমরা 10 ভোল্টটাকে আমরা অফ করে রাখছি। 5 অ্যাম্পসটা আমার আগের মতনই আছে। 5 অ্যাম্পস ইজ অন। ঠিক আছে? দেন আমরা এবার V1 বের করব। Any method we can use. We can use nodal analysis, mesh analysis, normal, series, parallel, any method. এবার V2 এর সময় অপোজিট থিং। We will turn off the 5 amps. How can I turn off a current source? We know in an open circuit the current is zero. In an open circuit the current is zero, right? So আমরা এখানে কারেন্টটাকে জিরো করতে চাচ্ছি, 0 amps করতে। So what I will do, I will open the circuit. ওপেন সার্কিট মানে এখান থেকে কারেন্ট সোর্সটাকে আমরা রিমুভ করে দিলাম, মাঝখানে আর কিছু দিব। দেখো মাঝখানে যদি আবার তার দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু সে শর্ট সার্কিট হয়ে যায়। এখানে আমি কিছু দিব, এই জায়গাটা ওপেন। সো এইবার কারেন্ট কত? এখানে 0। এবার আমি এখান থেকে কি করব? V1 দেখো, I will find V2 here. এবার এটা হলো V2, সেম ভোল্টেজ, polarity will be same, resistance will be same, but এবার এটাকে আমি বলতেছি V2। So V2 সময় we have turn off the 5 amps, এবং আমি দুইটা V পাচ্ছি। So finally I will add Vx equal to V1 plus। এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমার সার্কিটে তিনটা রেজিস্ট্যান্স থাকে, তিনটা সোর্স থাকে, হোয়াট ক্যান আই ডু? সাপোজ আমার এখানে আছে একটা 10 ভোল্ট, আমার একটা আছে 5 অ্যাম্পস, এবং আমার এখানে আরেকটা
রেজিস্ট্যান্স এবং মনে করো আমার এখানে আরেকটা ভোল্টেজ সোর্স আছে 5 ভোল্ট 5 ভোল্ট। তো এখন আমি কি করব? তো এখন আমার যদি আমার সার্কিটে তিনটা ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকে, the source has to be independent. ডিপেন্ডেন্ট বলে কি হবে পরে বলবো। ইনডিপেন্ডেন্ট সোর্সের জন্য we have to do 3 টাইম। যতগুলো থাকে, তিনটা হলে 3 বার, চারটা হলে 4 বার। তো Vx equal to V1 plus V2 plus V3। V1 কি? দেখো at a time আমরা অন রাখবো একটা সোর্স। সো V1 এর সময় আমরা মনে করো 10 ভোল্টকেও বন্ধ করে দিলাম এবং 5 ভোল্টকেও অফ করে দিলাম। অন থাকতেছে কে? অনলি 5 amps, only 5 amps is on and the other two sources on. At a time we consider one independent source at a time while all other independent sources are turned off or deactivated or কোনো বই বলে টার্ন অফ, কোনো বই বলে ডিঅ্যাক্টিভেটেড, কোনো বই বলে ঠিক আছে। তো কি করলাম? এই 5 অ্যাম্পসটা অন, 10 ভোল্ট অফ, 5 ভোল্ট অন। How do we turn off a voltage source? We turn off a voltage source by short circuit this. Short circuit মানে কি? ভোল্টেজ সোর্সটাকে সরাই দিব এবং মাঝখানে কি দিয়ে দিব? একটা তার দিয়ে। এবার আমার এখান থেকে V1 দেখব, দেন V2। V2 সময় মনে করো 5 অ্যাম্পস এবং 5 ভোল্ট দুইটাকে অফ করে দিলাম। অন কে আছে এবার? 10 ভোল্ট ইজ অন, 10 ভোল্ট ইজ অন এবং বাকি দুইটা আমার অফ। সাপোজ উই হ্যাভ দি সার্কিট হিয়ার, 5 ভোল্ট 5 amps off, 5 volt off, only 10 volt is on. So only 10 volt is on here. This is plus minus 10 volt is on. কারেন্ট সোর্সটাকে আমি ওপেন করে দিলাম লাইক দিস। এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে আমি শর্ট করে দিলাম। এবার আমি V2 বের করব। দেন হোয়াট ইজ V3? V3 is remaining data. এবার আমার 5 volt will be on, 5 volt will be on and the other two resistance will be off. So how we turn off a voltage source? I short circuit this one. How we turn off a current source? I open circuit this one. So I will turn off this voltage source, শর্ট সার্কিট করে দিলাম, কারেন্ট সোর্সটাকে ওপেন সার্কিট করে দিলাম। বাট এইবার আমার এই দিস ভোল্টেজ সোর্স উইল বি মাইনাস প্লাস 5। সো এবার আমার এই অঙ্কটাকে 3 বার করতে হচ্ছে এবং আমি এটাকে অ্যাড করে দিই। অ্যাড করার সময় যদি মনে করো আমি কোনো একটার ভ্যালু মাইনাস পেলাম, মনে করো V1 পাচ্ছি 10 ভোল্ট, V2 পাচ্ছি মাইনাস 3 ভোল্ট, V3 পাচ্ছি 1 ভোল্ট। সো হোয়াট উইল বি ইয়োর অ্যান্সার? এই মাইনাসটাকে আমার মাইনাসই রাখতে হবে। I cannot do this plus. So it will be 10 minus 3 plus 1. So it will be 11 minus 3, 8. This is called algebraic sum. We have to sum this algebraically. It is not modulus. এখন কোশ্চেন হলো, যদি আমার সার্কিটে কোনো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স থাকে, হোয়াট টু ডু? I cannot touch a dependent source. Why? Because dependent source depends on another voltage or current. So suppose we have a 10 volt here. আমার এখানে একটা 10 volt আছে like this. I have a current source here like this. Suppose this is 5 amps. But এইবার ডান দিকে suppose I have a dependent voltage source plus
মাইনাস, এবং সাপোজ এটার ভ্যালু হলো 5 VA. What is VA? Suppose VA is here. Suppose VA is here. So I cannot turn off this VA. আমি এই VA কে টার্ন অফ করতে পারবো না। 5 VA কে আমি কিছুই করতে পারবো না, এটা যা ছিল তাই থাকবে। ডিপেন্ডেন্ট সোর্স সার্কিটে আমার যা ছিল তাই থাকবে। উই ক্যান নট টাচ এ ডিপেন্ডেন্ট সোর্স। Why? Because they are controlled by another voltage. আমি যদি এটাকে শর্ট করে দেই তাহলে তো এই VA-টা 0 হয়ে যাবে, এটা আমি করতে পারবো। So this is superposition. So what is the steps for superposition? We have to turn off all the independent source except one source. At a time আমার অন থাকবে একটা সোর্স, বাকি যত সোর্স আছে আমার অফ থাকবে। Find the output voltage or current due to that active source. ভোল্টেজ সোর্সগুলোকে অন অফ করার জন্য কি করতে হবে? শর্ট সার্কিট করতে হবে। কারেন্ট সোর্সগুলোকে অফ করার জন্য ওপেন সার্কিট করে দিতে হবে। Then we have to repeat this step for all the other independent source. All the other independent sources জন্য আমার এই প্রসেসটা করতে হবে। Then we have to add the total contribution by adding algebraically all the contribution due to the independent. Then আমাকে সবগুলা ভোল্টেজকে অ্যাড করে দিতে হবে। So now let's do this question. Suppose this is our figure. এই ভিটা আমার বের করতে হবে। We have to find the voltage across this resistance. এটা কাছে দেখতে তাড়াতাড়ি শেষ করি। So how can I do this problem? বলবো স্যার এই অঙ্কটা তো অনেকভাবে করতে পারি, আমি নোট দিয়ে করতে পারি, মেশ দিয়ে করতে পারি, ইয়েস, বাট উই উইল ইউজ দিস সুপারপজিশন। আমাকে সুপারপজিশন দিয়ে অঙ্কটা করতে হবে। ফার্স্টে আমাকে দেখতে হবে অঙ্কে কয়টা সোর্স আছে, দুইটা সোর্স আছে, ওয়ান ইজ এ ভোল্টেজ সোর্স, ওয়ান ইজ এ কারেন্ট সোর্স। সো মনে কর স্টেপ 1 এ আই উইল টার্ন অফ দিস কারেন্ট সোর্স। সো 3 amps কে আমি অফ করে দিলাম, এবং হোয়াট উইল আই ডু উইথ দিস ভোল্টেজ সোর্স? 6 ভোল্ট কে আমি অন করে দিলাম। সো 6 ভোল্ট আমার যা ছিল তাই। তো হাউ ডু আই ডু এ টার্ন অফ এ কারেন্ট সোর্স? এটাকে আমি কি করি? ওপেন করে দিই লাইক দিস। তাহলে দেখো এই সার্কিটটাকে আমি ওপেন করে দিলাম, এখানে আমার কিছু নাই। তো স্যার এখানে যদি একটা রেজিস্ট্যান্স থাকতো, তারপর এখানে আমার একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, তাহলে কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্সটার কোনো প্রভাব আমার এই সার্কিটে থাকতো না, লাইক দিস। Why? Because no current will flow through this resistance. যদি আমি এটাকে ওপেন করি, এই রেজিস্ট্যান্সটা আমার সার্কিট থেকে বাদ হয়ে যায়। তো আমার ইনিশিয়ালি আমার সার্কিটে ছিল দুইটা মেশ, এইবার আমার সার্কিটে একটাই মেশ, বিকজ ডান দিকের মেশটাকে আমি 0 করে দিচ্ছি। হাউ ক্যান আই ফাইন্ড V1? যেহেতু আমার সার্কিটে একটা মেশ, and this 8 and this 4 they are in series, we can apply VDR here, right? We can apply VDR here and we can find V1 from VDR, right? V1 equal to, V1 is the voltage across 4, so 4 divided by 4 plus 8, then we have to multiply it with the total voltage 6. So এখান থেকে সহজেই আমি V1 বের করতে পারবো। Then the second step. What is the second step? The second step is, এইবার আমরা ভোল্টেজ সোর্সটাকে, যে ভোল্টেজ সোর্সটা আমার ছিল 6 ভোল্ট, সেইটাকে আমি অফ করে দিব, এবং this 3 amps will be আগের মতো। 3 amps-টা আমার অন থাকবে। So how do I off a voltage source? এটাকে আমি শর্ট করি, এটাকে আমি কি করি? শর্ট করি। তাহলে এখানে ভোল্টেজ সোর্স ছিল, ভোল্টেজ সোর্সটাকে কিভাবে শর্ট করে? ভোল্টেজ সোর্সটাকে সরায় নেয়, সরায় সেখানে তার দিবে। দেখো এখানে কিন্তু এবার ভোল্টেজ সোর্সটা নাই, এই জায়গাতে ভোল্টেজ কত? 0। আমার এই জায়গাতে ভোল্টেজটাকে 0 করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।
এই জায়গায় আমার ভোল্টেজটা 0 হয়ে গেছে। নাও হাউ ক্যান আই ফাইন্ড দি ভোল্টেজ V3 V2 সরি আমাকে এই ভোল্টেজটা বের করতে হবে। আমার ফাইনাল ভোল্টেজ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দিস V2। মনে করো যে কোনো ভাবে আমি কারেন্ট I3 বের করতে পারলাম। হ্যাঁ, কারেন্ট I3 যদি বের করতে পারি, ক্যান আই ফাইন্ড V2? ইয়েস, ভেরি ইজি। উই ক্যান অ্যাপ্লাই ওহমস ল। We can apply Ohm's law to find V2. How? V2 equal to I into R. So I is I3 and R is 4. So V2 equal to 4I3. ঠিক আছে, প্রশ্ন হলো I3 কিভাবে বের করব? এখন যদি আমরা এই সার্কিটটাতে দেখি, এই সার্কিটটিতে উই হ্যাভ টু রেজিস্ট্যান্স এবং তারা কি সিরিজে আছে না প্যারালাল? আচ্ছা দেখো, প্রথমত হলো যদি তারা প্যারালালে থাকে তাহলে উই ক্যান অ্যাপ্লাই সিরিয়াল। আমরা জানি সিরিজ সার্কিটে উই ক্যান অ্যাপ্লাই ভিডিআর, প্যারালাল সার্কিটে উই ক্যান অ্যাপ্লাই সিরিয়াল। So what is serial? কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যায় থ্রু প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স। এখন প্রশ্ন হলো তারা কি প্যারালাল? ইয়েস। কিভাবে বের করলাম দেখি। দিস টু টার্মিনাল ইজ সেম। দেখো তাদের মাঝখানে আর কিছুই নাই। এবং যখন আমি এই ভোল্টেজ সোর্সটাকে সরাই নিলাম তখন কিন্তু এই টার্মিনালটাও সেম হয়ে গেছে, তাদের মাঝখানে আর কিছুই নাই। তার মানে 8 and 4 they are parallel. 8 ohms is parallel with 4 ohms. So easily we can apply CBR. What is this CBR? কি বের করতে চাই, I2 না I3? I2 বের করে আমার কোনো লাভ নাই, আমার উদ্দেশ্য হলো I3 বের করা। Let's find I3. আমরা জানি I3, what is the current I3? I3 is the current through 4 ohms. এই 4 এর মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা, তা আমরা জানি সিরিয়াল এর সময় আমরা যেই কারেন্টটা বের করতে চাই, যেই রেজিস্ট্যান্সের কারেন্টটা বের করতে চাই সেটাকে আমরা নেই না, আমরা নিই অপোজিট। I will take 8 divided by 8 plus 4. Then we have to multiply it with the total current 3. এখান থেকে খুব সহজে we can find I3. Then we will put this I3 here and we can easily find V2. অনেকে এটুক করে ভুলে যায়, ফলে শেষ না। আমার কিন্তু অঙ্ক শেষ হয় না। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু V1 V2 বের করা না, আমার উদ্দেশ্য হলো V বের করা। তো হোয়াট ইজ দি V ইন দিস সার্কিট? যেহেতু এখানে দুইটা সোর্স ছিল, তো আমরা V পাচ্ছি V1 and V2. So V equal to V1 plus V2. So we have to add V1 and V2 in this circuit. তো এইভাবে আমাদের এটা করতে হবে। বাকি অঙ্কগুলো আমরা গত ক্লাসে করে আসছি। So I will not do it. আরেকটা টপিক আমরা নেক্সট ক্লাসে শুরু করব, that is source transformation, and I will post another video on source transformation. Thank you.